Welcome our second PG Science students. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೋರಮ್ನಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 49B 49A ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಮತ್ತು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 49B ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಥಿಯರಮು. ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k if f of x is equal to kx plus 1, if x less than or equal to 5, 3x minus 5 if x greater than 5 is continuous at x is equal to 5. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. Given the function is continuous at x is equal to 5. Given the function is continuous at x is equal to 5. First condition, the function f of x is equal to kx plus 1 is defined at x is equal to 5. That is f of 5 is equal to x in the place of 5, 5k plus 1, call it as 1. Function is continuous andaga first it implies LHL left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 5. Left hand limit is equal to limit of the function f of x as x tends to a minus. X tends to a minus andre minus a anta artha madkonak hogabardu. That means x less than a. x ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5ಗೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವೆನ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, when h tends to 0, k into in the place of x 5 minus h plus 1. Now apply the limit in the place of h 0. h ಜಾಗದ 0 ಆಗಿದಾಗ remaining 5 into k 5k plus 1. This is a left hand limiting. Next right hand limit is equal to limit of the function f of x as x tends to a plus. x tends to a plus means x greater than a. x greater than a ಅಂದರೆ a is equal to 5. Now that is equal to limit of the function f of x when x greater than 5 ಅಂದಾಗ 3x minus 5 x tends to 5 plus. Now when h tends to 0, 3 into in the place of x 5 plus h minus 5. When h tends to 0, h ಜಾಗ 0 ಆಗ್ತಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 into 5 15. 15 minus 5 is nothing but 10. Call it as 2. We have left hand limiting value is equal to RHL because the function is continuous. What is the value of LHL? 5k plus 1 is equal to RHL 10. 5k plus 1 right ಹೋದರೆ minus 1. 10 minus 1 is nothing but 9. It implies k is equal to 9 by the coefficient of k is whatever it is, that is always equal to denominator of RHS, that is 5. k is equal to 9 by 5. k is equal to 9 by 5. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50A LPP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ LPP ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು solve the LPP linear programming problem graphically. Maximize z is equal to 5x plus 3y subject to the constraints
inequalities. 3x plus 5, 3x plus 5y less than or equal to 15, 5x plus 2y less than or equal to 10, when x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Solution. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಕೇಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೇಳಿ. z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5x ಪ್ಲಸ್ 3y ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5x ಪ್ಲಸ್ 3y ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. Now we can take inequalities which are 3x plus 5y less than or equal to 15, call it as 1. ಈಗ ನಾವು ಈ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3x plus 5y is equal to 15. When x is equal to 0 implies x is equal to 0 ಅಂದರೆ 3 into 0 0 ಆಗುತ್ತೆ. 5y is equal to 15 implies y is equal to 15 by 3, 15 by 5. Coefficient of y is 5. 5 1 5, 5 3 15. y coordinate 3, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ x coordinate 0, y coordinate 3. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ y is equal to 0, y 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 3x 5 into 0 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ is equal to 15. x is equal to 15 by 3, 3 1s are 3 5s are 0.5, 0. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 2-3 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಲಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜನರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 0, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 3 ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಸಲ, ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 0,5 ಅಂತ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ y ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 0,5 ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಂಗಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 5 ಆರ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ 5x ಪ್ಲಸ್ 2y ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, 2 ಅಂತ ಕಾಲಿಟ್ ಆಸ್ 2. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5x ಪ್ಲಸ್ 2y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ವೆನ್ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. x 0 ಆದರೆ 5 into 0 0. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 by 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಯಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 0, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 5, 0,5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 implies 2 into 0 0, 5x is equal to 10, x coordinate is equal to 10 by 5, 2s are ಅಲ್ಲಿಗೆ x coordinate 2, ಪಾಯಿಂಟ್ 2,0, 2,0 ಒಟ್ಟು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 0 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಸ್ ಬಟ್ 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 15, 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 15 ಅಂದಾಗ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಕಡೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇಡೆಡ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ನಾವು. ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರಿಜಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 0 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಅದು ಆರಿಜಿನ್ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. 2 ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, 2 ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆರಡೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
3x plus 5y is equal to 15. Second one 5x plus 2y is equal to 10. ಇದನ್ನು 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ 15x plus 25y is equal to 75. 15x plus 6y is equal to 30. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ಲಸ್ 15y ಮೈನಸ್ 6y 19y, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. 75ಅಲ್ಲಿ 40 ಹೋದರೆ 5 4, ಅಲ್ಲಿಗೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45/19. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೀಗ. y ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಎನಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. 3x ಪ್ಲಸ್ 5y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. y ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. 45/19 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. 3x 5 25 2 22/19 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. 3x is equal to 15 minus 225/19. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 3x is equal to ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅಲೋ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 15 × 19, 9 5 45ಕ್ಕೆ 5 4, 9 1 9 13 135, 5 1 5 8 285. 285 minus 225 0 6 60. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3x 60/19. 3 ಇಂದ 3 1s 3 2s, ಅಲ್ಲಿಗೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 20/19. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 20/19, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ 45/19. ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬೇಕು. ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ದ ಫೀಸಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರಾಫ್ ರಫಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್ 0,0. ಯೂನಿಟ್ ಅಪ್ ಟು 5 ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 20 ಈ ಥರ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಬೋದು. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0,3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ 0,3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 5,0 ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5,0 ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಥ ಲೈನು? ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು 0,5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ 0,5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,0 ಡಿ 2,0 ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 20/19 ಅಂದಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 45/19 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 20/19, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 45/19 ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 45/19, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 20/19. ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಈ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಇದು ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಕಾಮನ್ ಶೇಡ್, ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಶೇಡ್. ಇದು ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಈ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಆರಿಜಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ, ಓ ಡಿ ಇ ಎ, ಇವನ್ನೇ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶೇಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫು ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು, ಎರಾಟಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ z is equal to 5x plus 3y. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು a 0,3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E 20/19, 45/19. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2,0. 2,0 ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗ 0, ವೈ ಜಾಗ 0, 0 0, 5 × 0 0, 3 × 0 0 + 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0, 5 × 0 0, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 3, 3 × 3 9, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು 20 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 2, 5 × 2 10, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬರಿತೇನೆ 5 × 20/19 ಪ್ಲಸ್ 3 × 45/19. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 × 0 0 10/19, 100/19, 135/19, 19 ಅಪಾನ್ ಎರಡು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 100 ಪ್ಲಸ್ 135, 235. ಅಲ್ಲಿಗೆ 235/19. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 235/19 ಇದೆ, 10 ಇದೆ. ಈಗ 19ಇಂದ 235ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. 19ಇಂದ 10ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ, 10ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ 10 ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ? 19ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 19 1 13ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 4, 0 45. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 19 2 38, 15ರಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 7, 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟನ್ನ ಬರಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 235/19 ಅಟ್ 20/19, 45/19 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 235/19 ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 20/19, 45/19. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ LPP ಈಸ್ O A E D O ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀರಿ. ದ ಫೀಸಿಬಲ್
region of the LPP is O A E D. ಈಗ ಇವ್ಯಾವು ತಗೊಂಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ O is the ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್, A E D O ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಒಂದು 3 times 4 times ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50A ಆಯಿತು. 50B 50B if the matrix A, given the matrix A 3 1 minus 1 2 satisfy the equation A square minus 5A plus 7I is